مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان درود و سلام حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کس طرح ظاہر ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ تقریباً ہر ہفتے کو 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے شروع میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہو، کلام سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے وہ مختلف ہمارے جو نمبر ہے واٹس ایپ کے، ان پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا SMS نمبر ہے مدنی چینل کا آفیشیل 034112555554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیس بک پر بھی یہ سلسلہ جب لائیو جا رہا ہوتا ہے الحمدللہ تو سید صاحب اس پر آنے والے جو میسیجز ہیں وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور پھر جو آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں ان کے ٹیکسٹ میسیجز ہمیں اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ سلسلہ YouTube پر اپلوڈ ہوتا ہے تو الحمدللہ آپ وہاں پر بھی میسیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف پلیٹ فارمز ہیں آپ کے لیے، تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کو کیا کیا دکھانے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے آمینہ کمپیوٹر۔ بڑی دولت نانا حسین کاش کے آ جائے، اغثنی یا رسول اللہ، دل میں ہو سبق یاد نہیں کر سکتا وغیرہ۔ آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اذن طیبہ مدینے کا حرم ہو، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، مرہم روح ہو جا، میں سب سے برا ہوں، میرے رضا ایک دھڑکی بڑا ہی لکے، جو ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، وہ الفاظ باقی گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تورات شریف نازل ہوئی نا، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اللہ سبحان اکبر۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، ساتھ ساتھ یہ عرض کروں سید صاحب، جیسے ہی
हमारा सिलसिला अभी ऑन एयर हुआ तो अभी कुछ मैसेजेस आए हैं। उनमें से एक मैसेज ये है कि गालिबन शायद जिन्होंने सेट के हवाले से मैसेज किया था उन्हीं का मैसेज था कि वो जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो उनका दिल खुश हो गया कि सेट चेंज कर दिया कहने पर, लेकिन जैसे ही मेरे बाद आपका चेहरा जो है वो आया तो उन्होंने बैकग्राउंड पे देखा तो उन्हें फिर समझ में आया कि सेट चेंज नहीं हुआ बल्कि कुर्सियाँ जो है वो चेंज हुई हैं। और ये भी यूँ समझें कि बाकायदा कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल एंड मोमेंट पर जो है वो सैयद साहब ने फरमाया कि आप इधर आ जाएं और मैं जो है वो उधर चला जाता हूँ, तो यूँ जो है वो हमने चेंज कर लिए हैं। तो ये चेंज चलता रहेगा, कभी मैं इधर कभी आप जो है वो अपना इधर। तो सैयद साहब हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद साहब से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमने अशआर भी पूछने हैं, इनको स्क्रीन पर कुछ दिखानी है तस्वीरें जिससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो सैयद साहब पहुँचेंगे। लेकिन आज जिन दो अशआर का हमने इंतखाब किया है सैयद साहब उमूमी तौर पर हमारे यहाँ वो इतने पढ़े जो है वो अपना नहीं डरा रहे हैं आप? हाँ, लेकिन उनके अंदर इशारे बहुत हैं। हमने डरा रहे हैं मतलब मुझे आप हैं डरा रहे हैं? मैं बहरहाल डरा तो नहीं रहा। निगरान शूरा वैसे जो है वो आम तौर पर जब बयान करते हैं ना तो इस तरह जब वो खौफ खुदा पर और इस तरह बयान करते हैं अच्छा जहन्नम वगैरह पर इशारा दे दिया। अच्छा हाँ ऐसा वो उसके अंदर अच्छा आप चलें देखते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सैयद साहब भी तैयार हो जाएं और आप अपना पेन कलम तैयार कर लें। सैयद साहब एक आपसे ऐसा शेर सुनना है जिसमें लफ्ज़ संजीदा आता हो। हाँ और दूसरा आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ वज़ारत आता हो। वज़ारत ठीक है। और कुछ मैसेजेस हैं जो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। एक मैसेज ये था कि माहनामा फैज़ान मदीना में मज़मून हम कैसे लिखें और कैसे भेजें, इसका तरीक़ेकार यह है। अगर तो आप माहनामा फैज़ान मदीना पढ़ते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसमें बाकायदा जो है वो फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, नंबर दिया हुआ है, तरीक़ेकार भी उसके अंदर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अगर आप माहनामा फैज़ान मदीना पढ़ेंगे तो उस पर आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको याद होगा गुज़िश्ता सिलसिले में हमें एक मैसेज आया था कि आप जिस तरह हमारे प्रोमोस तो चलते हैं जो हमारे इस आने वाले प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो एक था कि आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई प्रोग्राम लाइव होने वाला होता है लेकिन आमतौर पर कभी याद नहीं रहता, यानी देख तो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इसके बाद आने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो इस पर हमें मैसेज आया था कि आप स्क्रीन पर साइड पर जो है ना वो इस तरह से प्रोग्राम का नाम या मुबल्लिग की तस्वीर वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं सिलसिले के बाद जैसे ही अपनी मजलिस के ज़िम्मेदार हमारे अमजद भाई उनके पास हम लोग बैठे तो मैंने ये मशवरा जो है वो अर्ज़ किया कि इस तरह से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी वक्त फ़ोन करके जो मुताल्लिक़ इस्लामी भाई उनको कहा कि आप इसको शुरू कर दें। और इत्तेफाक से मुझे यूँ समझे कि इसी वीक के दौरान किसी का मैसेज आया और उन्होंने बताया, अच्छा मैंने ख़ुद नहीं देखा स्क्रीन पर लेकिन मुझे मैसेज आया कि आपने जिस तरह कहा था किसी के मैसेज के हवाले से तो स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये सिलसिला शुरू हो गया है। चलें जी, सिलसिले का के हवाले से आपकी जो मैसेज है उस पर जहाँ तक अमल मुमकिन होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मेट के मुताबिक, हम आपको 2D 3D एनिमेशन जो अगर नई आई होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाते हैं। तो बबलू साहब जो है वो कमरे में बंद हो गए हैं और लॉक हो गया है दरवाज़ा, तो वो कैसे जो है वो अपना निकलेंगे आइए देखते हैं। अरीबा, आप इतनी सुबह सुबह 10 बार मना किया है आपको, सुबह सुबह नहीं आया करें। और राइका, सुबह सुबह राइका, घर आए मेहमान को इस तरह नहीं बोलते क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे। और किसने कहा है कि अभी सुबह हुई है? अभी तो मैं उठी हूँ, जरा घड़ी तो देखें। आप अपनी रूटीन ठीक कर लें, 10 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं, पता है ना आपको। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। और सुनाए क्या करती है सारा दिन?
मैं खेलती कम हूँ और पढ़ती ज्यादा हूँ। छुट्टियों में कौन पढ़ता है? क्यों? होमवर्क नहीं करना होता क्या? होमवर्क? जी होमवर्क। मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। या अल्लाह खैर। राइका, आपने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया? नहीं ना आपी। अब आपकी सजा ये है कि 10 दिन में सारा होमवर्क कंप्लीट करें। अब ये कैसे होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बाबा डोनट्स लाए हैं। वाओ! बेटा याद है ना, खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। ये मुझे याद है। मैं अभी जाकर हाथ धोकर आती हूँ। बाबा, मैं बबलू भाई के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है। मैं बोल रहा था बबलू भाई तमीज से खाएं। ये क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ से आराम आराम से खाना चाहिए। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं। मैंने तो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मैंने भी कर लिया है, मगर मुझे लगता है कि बबलू और फैजान भाई ने नहीं किया होगा। हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बुरे लग रहे हैं बबलू भाई, मुंह खाली करके बात करें। मैं ऐसे ही खा जाऊं। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये क्या तरीका है? आप हैं कौन? नाम क्या है आपका, जो मैं आपको अच्छा लगने का नाटक करूं? तमीज से बात करें मुझसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, आप मुझे फैजान भाई से बात करने दें। इन्होंने मुझे बोल भी कैसे दिया? आप इतनी बुरी तरह खा रहे थे। अब आप बताओगे मुझे? बबलू भाई, हर बार मुझे ही बोलते हैं। रुके तो। बबलू भाई। बबलू भाई, दरवाजा खोलें। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। खोले बबलू भाई। क्या हो गया भाई? सॉरी कर रहे हैं फैजान भाई। अब तो दरवाजा खोल दे। बचाओ, दरवाजा ही तो नहीं खुल रहा, लॉक फंस गया है। किसने कहा था इतनी जोर से दरवाजा बंद करें? मुझे लग रहा है यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। कोई नहीं है, आपका वहम होगा। मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी से कुछ लेकर आओ। मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बबलू भाई के बाबा को कॉल करने जा रहा हूँ। या अल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। फैजान भाई, ये क्या? हाथों में जर्म्स लग जाएंगे। तो क्या हुआ? इस वक्त बबलू भाई को निकालना ज्यादा अहम है। बेटा रुको, पीछे हटो। बबलू बेटा, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। बाबा, अगर आप न होते तो आज मुझे कुछ हो जाना था। नहीं मेरा बेटा, रोना नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने बचा लिया है। जी बिल्कुल। बबलू भाई, पहले तो आप आराम से खा नहीं रहे थे और फिर बाद में इतना गुस्सा किया। उसका अंजाम भी देख लिया है ना आपने। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तग़दब वलकल जन्नह, यानी गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। जी बिल्कुल। बबलू भाई, आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया? बस थोड़ा सा रह गया है। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपना काम वक्त पर कर लेते हैं और अपने फारिग वक्त को बहुत अहमियत देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया है कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। वैसे क्या सोचकर आप होमवर्क को इग्नोर करती रही? मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं मजे से खेलूंगी। कब खेलेंगी? सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। ओ जी, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने बबलू साहब को देखा कि ये बंद हुए और मैं ये भी देख रहा था कि सैयद साहब भी जो है वो मुस्कुरा रहे थे ये एनिमेटेड 3D खाका जो है वो देखकर। तो आप भी महजूज हो रहे थे बबलू। बात होगा था ना, ये जो बबलू का फैजान का बबलू का स्टाइल था ना, तुम हो कौन? सही, कौन हो तुम भाई, क्या नाम है तुम्हारा? ये स्टाइल हमारे बाज़ बड़े लोग भी जो है ना बिल्कुल ज़्यादा मन चले होते हैं। अच्छा। तो वो ये अंदाज़ इस्तेमाल करते। तो मुझे वो याद आ गया कि मैं एक जगह चाय पीने बैठा हुआ था, तो वहाँ पर यही था, दो आपस में बातें कर रहे थे, तो एक दूसरे को बार बार टोक रहा था। तो फिर वो गुस्से में कि भाई तुम हो कौन? तुम हो कौन? अच्छा, मजाक में। तो बबलू, लेकिन बबलू सीरियस था। जी जी। चलें, सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं। सैयद साहब से हमने कुछ अशआर का तो जो है वो आपको अर्ज़ की हुई है। एक मैसेज जो है वो आया था
کہ عالم تیرا پروانہ یہ سلسلہ پہلے ہوتا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب کیوں نہیں ہو رہا، اس کا کوئی کلپ دکھا دے. تو انشاءاللہ کلپ دکھانے کی تو نیت کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ سلسلہ ایک اس کے علاوہ ایسے 20 سلسلے ہیں جو پہلے ہوتے تھے لیکن اب جو ہے وہ نہیں ہو رہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک سلسلہ ہے، ایک وقت تک جو ہے وہ چلتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کو دکھانے کی جو ہے وہ ہم نیت کرتے ہیں. اچھا، فیس بک پر ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ وہ فیضان اعلیٰ حضرت میں ذوق نعت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کی تصویر وغیرہ یا کوئی پکچر وغیرہ بھیجنے کے جی حوالے سے نمبر ہے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے، تو نمبر نوٹ کر لیں 0313 120026 0313 120026 یہ نمبر ہے. اسی نمبر پر تصاویر وغیرہ فرمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اس نمبر پہ بھیجے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ کا مدنی چینل کا الحمدللہ یہ دیکھیں MCR والوں نے یہ آپ کو نمبر 12 یہی والا لگا دیا تھا، لیکن دوبارہ دکھا دیں MCR والے نا، اصل میں اس کے اوپر ایک اور وہ سلائیڈ تھی، ہاں اب جو ہے وہ صحیح ہے. اچھا یہ نمبر وہ نمبر الگ ہے، یہ نمبر الگ ہے. اچھا یہ الگ ہے، ہاں تو اسی نمبر پر جو ابھی MCR نے دکھایا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی نمبر پر بھیجیں 0317 1779212. اس پر آپ جو ہے وہ ارشاد رضا آپ اس پر سینڈ کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ. یوں کہ سلسلے میں جو ہے وہ چلتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سلسلے میں بھی اس کی فرمائش آتی ہے. یعنی بعض اوقات پچھلی دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ میسیج آیا تھا کہ فلاں ذوق نعت پروگرام کے اندر جو ارشادات رضا چلے تھے اب ان کو جو ہے وہ اپنے سلسلے میں دکھائیں. یہ ذوق نعت جب چل رہا تھا اس کے بعد ختم ہو گیا تھا، تب بھی لوگوں کے میسیجز کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل جاری تھا. تو آپ بھی جو ہے نا وہ اس پر سینڈ کریں. اسی طریقے سے اسی ہفتے حالانکہ ذوق نعت چونکہ اس اتوار سے سید صاحب شروع ہوا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کے دوران بیچ میں جو ہے وہ ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ 2 ٹیمیں غالباً بلوچستان اور غالباً ملتان ان کا مقابلہ تھا، تو آخر میں ہاں کوئٹہ، تو ان کا جو ہے وہ تو آخر میں جو ان کا سیگمنٹ ہوا تھا اس کا انہوں نے کہا تھا کہ کافی بڑا مطلب زبردست ہوا تھا. تو آپ اس کو جو ہے وہ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارا سلسلہ تو ہفتے کو چلا گیا نا، اب ہم اس ہفتے آئے ہیں تو اب جو گزشتہ ہفتے جو چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن ہم الحمدللہ جو گزشتہ ہفتے جو چیزیں ہوئی ہیں ان میں سے بعض چیزیں جو ناظرین کے میسیجز تیار کر سکتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آخری سیگمنٹ کا ذوق نعت کا وہ الحمدللہ ہم آپ کو وقت مناسب پر دکھائیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں آپ کو امیر سنت کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھانے کے لیے. اگر مدنی چینل کی اسکرین پر جو طلبہ اکرام ہیں یعنی جامعۃ المدینہ سے جن کا وابستگی ہے، درس نظامی سے جو ہے وہ وابستہ ہے، تو چاہے وہ اساتذہ میں سے ہوں چاہے وہ طلبہ اکرام میں سے ہوں، تو آپ اس کلپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ اس سے محظوظ ہوں. آپ کو امیر سنت کا یہ ایک واقعہ، اور ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امیر سنت بعضوں کا چٹکلا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ کی 2 درجے ہیں، ان کے نام ہیں اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ. تو اس حوالے سے کچھ واقعات امیر سنت نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں. جو طلبہ اکرام ہیں ان کو تو بہت زیادہ ہی جو ہے وہ اپنا اس میں یوں سمجھے کہ تلذذ حاصل ہوگا، لیکن جو عوام ہے ان کو بھی امیر سنت نے اس میں کچھ سمجھایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جو ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، وہ الفاظ لیے جائیں اور اس کا کچھ آسان کر لیا جائے. ترجمہ متبادل لفظ دیے جائے، پورا ترجمہ بھی کام نہیں آئے گا. کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں الفاظ کے مسائل نہ ہوں. آسان سے آسان. میں نے کہا نا وہ میں چٹکلا بول گیا، شاید اس نے وہ بولا تھا ٹوٹکا، کہ ٹوٹکا یہ الیاس جو بول رہا تھا ٹوٹکا کیا ہوتا ہے. یہ اپنے اچھے درجے کے دور حدیث کے طالب علم نے کسی سے پوچھا تھا، نہیں مطلب سمجھ آتی. بھائی فارغ التحصیل اسلامی بھائی تھے، ان کے سامنے لفظ نکل گیا منہ سے کہ پڑتال کر کے مجھے دے. جانچ نہیں بولا ہوا نا، پوچھا انہوں نے کہ پڑتال یہ کیا ہوتا ہے. ہڑتال تو سنا تھا، پڑتال. تو ٹوٹکے والا بھی خامسہ کے درجے میں یہ ہوا. ٹوٹکے کا لفظ ٹوٹکا تو خامسہ درجے میں بولا تو وہ ایک کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اچھا آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا یہ. اچھا ابھی ناظرین تو آپ کی خامسہ پر بھی غور کر رہے ہوں گے. ناظرین خامسہ پر غور کر رہے ہوں گے کہ کیا. اور رابعہ کا وہ چٹکلا تھا، آپ کو یاد ہوگا. رابعہ کا یاد ہے؟ رابعہ یا ثانیہ رابعہ.
इनको नहीं पता होगा ये शायद चुटकुला। वो दो तलबा बात कर रहे होंगे कुछ, इसमें एक आदमी इनका दोस्त खड़ा हो गया होगा, तो वो बोल रहे थे, वो सानिया और राबिया कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, तो उस बेचारा वो सुनता रहा, फिर आखिर से रहा नहीं गया, ये लड़कियों की बातें क्यों कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं। इसी तरह एक चुटकुला किसी ने, वो कोई फोन पर किसी को कह रहा होगा कि मुझे राबिया के लिए किताबें लेनी है, कोई बात कर, तो तीसरे से चौथे दर्जे में आया होगा ना, तो सही था, राबिया के लिए किताबें लेनी है। अब इत्तेफाक उसकी खालाजाद बहन राबिया थी, माँ सुन रही थी, ओए तुझे क्या जरूरत पड़ी राबिया की किताबों की। ये बतौर यानी कि सच्चे वाकयात मुझे सुनने को मिले हैं। अच्छा, तो ये अच्छा, और तो क्या क्या नहीं होता होगा, ये तो कोई कोई हजारों में तो कोई वाकया हम तक पहुंच जाता होगा। नाज़रीन को ये इस तो तशवीश ये हो रही होगी कि हज़रत जो फरमा रहे, हज़रत तो चलो एक खुश तबे के तौर पर चुटकुला लेकर फरमा रहे, लेकिन आखिर उसे गलत क्या कहा था? सही तो कह रहा था, औरतों की बातें कहने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो सानिया माने सेकंड, दूसरा, तो सेकंड क्लास को ये हमारे मदारिस में दर्जा सानिया कहा जाता है, और राबिया माने चौथा, तो दर्जा राबिया यानी कि फोर्थ क्लास। खामेसा माने फिफ्थ क्लास, खामेसा माने पांचवा। तो अब में भी यही मतलब समझ में आता है कि थर्ड क्लास फोर्थ क्लास यही राइज हो जाए हमारे जामियातुल मदीना में जाके, इनके अपने खानदान में मसाइल ना खड़े। राइज हो चुका है ये। अब बोलते हैं, नहीं अब भी बोलते हैं, फिर बाज़ औक़ात बोल के फिर वो इसका इंग्लिश भी बता देते हैं। ये तो है। हाँ, सही है, नहीं क्या करें, अब अवाम को बेचारों को तशवीश में डालना नहीं है ना। मैं तो ये नाजरीन से ये अर्ज़ करूँगा, अभी तक जो भी देख और सुन रहे हैं, कि इतनी कोशिशें होती हैं एक किताब लाने में और एक तहरीर को लाने में। जो आप ऐलान सुनते हैं कि ये रिसाला आ गया, ये किताब आ गई है, ये ले लीजिए, यानी उसके पीछे जो कुछ कोशिशें कार फरमा होती है, या जो कुछ कोशिशें हो रही होती है, कार फरमा को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, जो कोशिशें हो रही होती हैं, उन कोशिशों में से ये एक कोशिश है जो आप देख रहे हैं, जो मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आपको चाहिए कि मकतबतुल मदीना की किताबें ज़रूर हासिल किया करें। जी, मकतबतुल मदीना की किताबें ज़रूर हासिल करें। और सैयद साहब आपने भी सुना है? मतलब आपको चौथे दर्जे की किताबें लेनी है? हाँ, राबिया की किताबें नहीं लेनी है। फोर्थ जो है वो अपना क्लास की। चले जी, सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। एक मैसेज हमें ये आया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के अक़वाल पर कोई ऐसा रिसाला अल-मदीनतुल इल्मिया यानी हमारा इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो है, इसकी तरफ से कोई तालीफ़ किया जाए। तो हमारा यानी दो एक तरीक़ेकार है, एक तो हमारा अल-मदीनतुल इल्मिया का शोबा जो है वो किताबें जिसकी तरफ से शाये होती हैं, और साथ साथ आपने देखा होगा एक हमारा हफ्तावार रिसाला हर हफ्ते को होता है, जिसमें से आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको आपका मदनी चैनल के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें सेंड करते हैं, और साथ ही साथ उसी में से हम जो है वो आज का जो सवाल होता है सिलसिले का वो उसी में से हम लेते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामी भाई इस शोबे के ज़िम्मेदार हैं, जो इसको तैयार करवाते हैं, तो मैंने ये मैसेज उनसे जो है वो अर्ज़ की कि इस तरह का मैसेज आया है, तो अगर मुमकिन हो कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल पर कोई ऐसा रिसाला जो हफ्तावार रिसालों में आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बताया कि इस मौजू पर बाकायदा हफ्तावार रिसाला पहले आ चुका है, और उन्होंने हमें उसका नाम भी बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए उसका स्क्रीनशॉट, उस रिसाले का जो टाइटल पेज है वो हमने जो है वो निकाला है। आइए जो है वो देखें स्क्रीन पर कि किस नाम से है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और आप ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो वो हमारी ऐप है सैयद साहब, जो वो जो है ना, ये देखें, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 72 इरशादात, ठीक है जी, हाँ, ये रीड एंड लिसन, रीड एंड लिसन जी, हाँ, रीड एंड लिसन, इस पर जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो हमारी ऐप है इस पर आप जाएंगे तो आपको ये रिसाला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ऑडियो भी मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको, और इसकी PDF वगैरह भी आपको यहाँ से पर इसके पढ़ने वालों के मुताबिक जो अमीर रसूल ने दुआएं दी वो भी इंशाअल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। आपको हमने
गुज़िश्ता हफ्ते अभी चूँकि सिलसिले के दौरान भी एक मैसेज आया है कि गुज़िश्ता हमने आपको हकीम साहब का एक वाक़या दिखाया था, जिसका पार्ट 1 हमने दिखाया था, मुफ्ती शफीक साहब की आवाज़ में जो है वो चल रहा था, तो पार्ट 2 दिखाना बाकी था। तो मैसेज आया था क्या आज उसका पार्ट 2 चलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। आइए देखते हैं उसका पार्ट 2। और अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें औलाद भी देगा। घर जाते ही अपनी अहलिया से, बीवी से वो आदमी पूरी कहानी को बयान करता है। उसकी बीवी ने उसे कहा कि ज़रूर वो अल्लाह का कोई नेक बंदा है, वो नेक इंसान है, उसकी दी हुई इस दवाई के अंदर ज़रूर हमारे लिए असर होगा, क्यों ना हो यकीनी कैफियत के साथ हम इसे इस्तेमाल करें। कहाँ हम इस्तेमाल करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं 3 बच्चों का वालिद हूँ और ये हमारे लिए इंतहाई खुशी के लम्हात हैं। हम आपको बहुत दुआओं में याद रखते हैं और जब भी पाकिस्तान आता हूँ कोशिश होती कि आपसे मुलाकात हो जाए। आपके दवाखाना पे जब भी आया हूँ पता यही चला है कि आप घर को जा चुके हैं और कल ही किसी ने बताया हकीम साहब को मिलना है तो सुबह सुबह 9 बजे आ जाइए। हकीम साहब आज मैं इसी वजह से 9 बजे ही आ गया हूँ और मामला ये है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली हम सारे इंग्लैंड में शिफ्ट हो चुके हैं। मेरी एक बहन और उनकी एक बेटी जो कि यहीं पाकिस्तान में रहते हैं और मैं अपनी भांजी की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था और उसी भांजी के तमाम तर शादी के अखराजात मैंने अपने जिम्मे राजी खुशी लिए थे और मैं उसी की खरीदारी में मसरूफ था। मामला कुछ यूं हुआ है कि मैं अपनी भांजी के साथ लाहौर में कभी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जा रहा था। सब जहेज का सामान सब तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसी दौरान मेरी भांजी को बहुत तेज बुखार था और वही बुखार मेरी भांजी की मौत का सबब बना है। मैं और मेरी बीवी जब आपस में बैठे सामान खरीद चुके हैं, सब कुछ कर लिया है, अब इस सामान का क्या किया जाए, तो फौरन आपकी तरफ हमारा ख्याल गया कि जब 16 साल पहले हम आपके मतब में आए थे तो एक छोटी सी बच्ची वो आपके पास खड़ी कह रही थी बाबा जान घर चलो मुझे भूख लगी है। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा क्यों ना हो कि हम हकीम साहब का शुक्रिया इस अंदाज से अदा कर दें कि ये सारा भांजी का जो जहेज का सामान है ये हकीम साहब के घर पे पहुंचा दें। और वो साथ कहने लगे कि आपने मुझे इस बात से मना नहीं करना है, रद्द नहीं करना, हम बड़ी उम्मीदों से आपके पास आए हैं, ये सामान आपकी बेटी के लिए हम बतौर गिफ्ट लेकर आए हैं। बस वो क्या बातें बता रहे थे कि हकीम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए और उन्होंने वो चिट निकाली और वो चिट और वो पर्चा उस आदमी के सामने रखा और कहा भाई मोहम्मद अली ये देखो आज के ही दिन मेरी बीवी ने घर के सौदा सलफ और सामान के साथ आखिर में बेटी के जहेज का सामान भी लिखा और मैंने देखो आगे क्या लिखा है। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर सबब बनाने वाला है। मैंने आगे ये जुमला लिखकर ये मामला यहीं क्लोज कर दिया था, मगर मेरे रब की रहमत और शान करीमी आप देखिए कि मैं यहाँ से उठा नहीं हूँ, मेरे रब ने इस चीज का एहतमाम कर दिया है। हकीम साहब कहने लगे मोहम्मद अली साहब आपकी भांजी का सदमा वो जरूर है, मगर मैं तो रब की शान और रब की कुदरत पर हैरान हूं कि आज मैं घर वापस खाली हाथ नहीं पलटा। यही कहते हैं कि जिसका अल्लाह पर भरोसा वो मजबूत हो जाए, तवक्कुल और एतमाद मजबूत हो जाए, फिर अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा फरमाता है। हमें भी चाहिए हलाल कमाएं, हलाल के लिए तगोदो करते रहें। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिन्हें ना नमाज ख़त्म करती है ना रोज़ा ख़त्म करता है, हाँ रोज़ी की तमन्ना में, रोज़ी की तलाश में गमज़दा होना, ये गम उन गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और जब आदमी अल्लाह से डरते हुए रिज़्क़ की तलाश में जाता है, अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा फरमाता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसा तवक्कुल, ऐसा भरोसा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।
माशाअल्लाह। जी बदरी से लेकर नाजरीन, आपने हकीम साहब का गुज़िश्ता पार्ट 1 और पार्ट 2 में कैसा मतलब ईमान अफरोज़ वाक़या है। एक मैसेज था सैयद साहब, एक आपने शेर सुनाना है, क्षमा छम। क्षमा छम, हाँ, और उन्होंने मैसेज के साथ साथ ये लिख कर भेजा है कि, और साथ ही उन्होंने मैसेज किया है कि आज जो हमारे नाम चल रहे हैं, ये नीचे स्क्रीन पर कह रहे हैं कि आज तरतीब से नहीं चल रहे। तो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसको चेक कर लेते हैं। सही सब आपने भी चेक किया कि आप कर रहे हैं? नहीं, ये अभी मैं देख रहा हूँ तो ये पहले तो ऐसा था कि एक ही शेर के कई नाम चल रहे होते थे, लेकिन अभी अलग अलग सबके अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी जी, ये तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसको देख लेते हैं कि ये हमारी तरफ से है या हमारी टीम ने इस तरह चेंज किया है। तो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको सही करवा देंगे। अभी सारी बात है कि इस वक्त इसको जो है वो सही करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। सैयद साहब कुछ अशार आपकी तरफ हैं, 2 या 3? 2 शेर आपने मुझे दिए, मैं इंशाल्लाह आप सुनाएं और फिर हम इंशाल्लाह साथ ही साथ स्क्रीन का भी एक आपको दिखाएं। ये जो विजारत वाला कहा था ना, बहुत मुश्किल शेर है कलाम रज़ा में। अच्छा। और कलाम रज़ा में भी सलाम में है। अस्दक़ो सादीक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, अस्दक़ो सादीक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम, चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। आपने कहा था कि संजीदा वाला एक शेर सुना दो, तो वो एक नहीं, इसमें 2 मरतबा संजीदा है, वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिखाया जी सैयद साहब को आज स्क्रीन पर जो है वो जो शेर। मुश्किल शेर क्या है? मुश्किल अब मेरे लिए मुश्किल है, आप देखते हैं आपके लिए मुश्किल है। आपने देखा भाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। अच्छा, नहीं ये असल में ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए टोपी है, उसके मुकाबले में आसान है। हाँ हाँ हाँ, टोपी अब थाम कर खाके दरे वाला देखो, यही है। ये दूसरा शेर आपने सही, दूसरा शेर सुना है मैंने, तो कर चुकी रिफ़अत काबा पे नज़र परवाज़ें। क्या बात है, सुनाए जी। अगरचे ये वाला शेर जो मैंने मुश्किल कहा ना, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ा जाता, ये तो पढ़ा जाता है, वो वाला आमतौर पर इतना नहीं है, उसका भी नंबर आएगा। आप सुनाए। वाओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, कर चुकी रिफ़अत काबा पे नज़र परवाज़ें, कर चुकी रिफ़अत काबा पे नज़र परवाज़ें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो।
صحیح صاحب، مختلف میسیجز کا سلسلہ جاری ہے، جو ہمارے کال سینٹر کا جو واٹس اپ نمبر ہے اس کے تھرو، تو وہاں سے اسکرین شاٹ کے تھرو ہمیں میسیج ملا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں 25 نعت خواں ہوں، کیونکہ دعوت اسلامی کے پاس نعت خوانوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ اسلامی بہن ہے فتح پور لیا سے 25 نعت خواں، ہاں، لیکن شاید اب تک تو یہ ڈیزائن ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں اب میرے خیال میں کلام شوٹ بھی ہو چکا ہوگا، اس کی اب وائس بھی جو ہے وہ ریکارڈ چلیں ہو یہ چکا اگلے سال کے لیے ہم مشورہ دے دیتے اشفاق بھائی کو، ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ 14 اگست پہ 14 نعت خواں، جی، 25 سفر پہ 25 نعت خواں، 26 رمضان پہ 26 نعت خواں۔ منقبت تو پھر خلیل بھائی کہاں جائیں گے؟ خلیل بھائی مین 26 میں تو خلیل بھائی ہوتا ہے، 26 تو وہ آپ نے بولا نا 26 نعت خواں، تو پھر مین خلیل بھائی ہوں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ چلیں جی، جو ہے وہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کو ایک کلام سنا رہے ہیں، اور عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے، حشر میں خود کو، بہت کمال کلام ہے یہ ہے، اس کو مطلب توجہ سے سنے نا بندے کو تو وہ واقعی مزہ آ جائے، رقت طاری ہو جائے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں۔ حشر میں خود کو جو دیکھو گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھو گا بکھر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اپنے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اے شافع شہیدی جاہل خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا تیرا بھی، تو بھی بندہ درگاہ لے خبر، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کا میسیج آیا ہے کہ گزشتہ جو ہے وہ یوم دعوت اسلامی پر ذہنی آزمائش ہوا تھا اسپیشل، تو کیا اس مرتبہ ہوگا؟ آپ پورا جو جدول میرے پاس ہے وہ آپ سن لیں، یوں سمجھے کہ 1 ستمبر سے الحمدللہ یعنی پورا ہفتہ ہی آپ کو بہترین سلسلے اللہ نے چاہا تو یہ رات کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس میں جو 1 ستمبر جمعے کا دن
ہے یعنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ماضی کی یادیں پروگرام جو ہے وہ لائیو ہوگا امیر اہل سنت کے ساتھ، اسپیشل یوں سمجھیں کہ یا دعوت اسلامی، یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے۔ پھر ہفتے کا دن جو 2 سپتمبر ہے اس دن تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور 3 سپتمبر کو اتوار کا دن ہے۔ اس دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کل رات نگران شورا نے بھی اس کا کچھ نہ کچھ بیان کیا تھا کہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں بچے بوڑھے ہوتے ہیں، اس میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، تحائف ہوتے ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، تو اتوار کے دن جو ہے وہ 3 سپتمبر کو یہ ہوگا۔ جب پیر اور منگل کو نگران شورا نے جو پرانے اسلامی بھائی ہیں جو شروع میں امیر سنت کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ایک سلسلہ ریکارڈ کیا ہے، یوں سمجھے کہ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 یہ پیر اور منگل کو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے غالباً 9:30 بجے جو ہے وہ یہ چلے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد نگران شورا نے دعوت اسلامی، یوم دعوت اسلامی کے ہی موقع پر دعوت اسلامی کے حوالے سے ہی ایک فیس ٹو فیس ریکارڈ کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے۔ اور پھر جمعرات کا دن آئے گا اور 7 سپتمبر ہے، تو اس دن جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس میں بیان ہوگا، اور اس کے بعد ایک پروگرام ہوگا جو عبدالحبیب بھائی جس کو ہوسٹ کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ عزوجل مفتی قاسم صاحب بھی ہوں گے اور نگران شورا بھی ہوں گے، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نام سے، کیونکہ 7 سپتمبر کو یوم ختم نبوت جو ہے وہ اپنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنا یہ جدول میں نے آپ کو بیان کیا۔ انشاءاللہ عزوجل اس کے علاوہ بھی اور بھی سلسلے ہوں گے تو وہ آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ ہم سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں، اور آپ کو اب ہم جو ایک کلام سنانے جا رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت ہے۔ ہم نے نیت کی تھی کہ ہم انشاءاللہ عزوجل ہر ہفتے کو ہی اپنے سلسلے میں کوئی نہ کوئی منقبت جو ہے وہ جو ویڈیو کس طرح شوٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ نیا کلام ہے اعلیٰ حضرت؟ نہیں، نیا تو ایک وہ الگ ہے، ہاں وہ بھی انشاءاللہ نیا کلام بھی سنا دیں، وہ جو اشفاق بھائی کا ہے اشفاق بھائی کا، اور 12 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت پیش کی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ بھی ہم نے تیار کیا، وہ بھی سنائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو یہ منقبت سناتے ہیں، اس کے بعد وہ میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا رہنمائے کاملہ میرا رضا میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا میرا رضا علم و فن کا بادشاہ سوہنے رضا اچھے رضا سچے رضا سچے رضا 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 اے میرے رضا 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 اے میرے رضا احمد رضا احمد رضا جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، رضا 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 اے میرے رضا 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 اے میرے رضا کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، رضا رضا
احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا رہنمائے کاملہ میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا علم و فن کا بادشاہ میرا رضا ہے مدینے کی ضیا میرا رضا غوث پاک کی عطا میرا رضا واہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا. سید صاحب ہمیں کچھ میسیجز آئے ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں 4 مرتبہ جو ہے وہ لفظ مدینہ آتا ہو. ٹھیک ہے. ایک میسیج ہمیں یہ آیا ہے کہ الوداع الوداع کلام سنا دیں رمضان کا. دیکھیں ہمارے سلسلے کی اسپیشلٹی ہے کہ ہم ویسے کچھ بھی موسم میں عرض کروں کہ ابھی تو یہ سیزن تو وہ ہے کہ مرحبا مرحبا رمضان کہنا چاہیے. اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کی اسپیشلٹی ہے کہ الحمدللہ ہم یوں سمجھے کہ کوئی بھی موقع ہو، کسی طرح بھی چل رہا ہو، کوئی بھی ایونٹ چل رہا ہو، تو ہم جو فرمائشیں کب کی بھی ہوں تو ہم مثال کے طور پر جیسے نا میلاد کے حوالے سے آتی ہے صبح بہاراں، تو وہ ہم 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے بھی اگر ہمارے پاس آتی ہے فرمائش دکھا دیتے ہیں. لیکن کم از کم اتنی سینس جو ہے وہ اپنا میسیج کرنے والوں کو بھی ہونی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ سینس ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ اب مثال کے طور پر ٹھیک ہے فرمائش آئی ہے، اب اس وقت آپ ذرا سوچیں کہ الوداع الوداع کلام رمضان کا اگر ہم اپنے سلسلے میں چلائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ کیا جو ہے وہ امیر سنت کا تو معمول ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا نا، عید الفطر کی نماز کے بعد امیر سنت دعا فرما رہے ہیں اللہم بلغنا رمضان رمضان وعافیہ. کیا بات ہے جی. یہ تو جو ہے وہ اپنا. اسی طریقے سے آپ نے ایک شعر سنانا ہے، آسان ہے، پاک گلیاں. وہ پنجابی کا شعر ہونا چاہیے. پنجابی کا. اب ظاہری بات ہے پاک گلیاں جو آ گیا جو ہے وہ اس سے پہلے یعنی پاک گلیاں والا شعر آپ سنائیں، اس سے پہلے ہم سے اسکرین والا شعر جو میرے مطابق شاید جو ہے وہ مشکل ہے، آئیے جو ہے وہ اسکرین پر دکھائیں جی سید صاحب کو. کتنے چاند ہیں اور کتنے ہلال ہیں. واہ دیکھ رہے ہیں، چاند بھی ہے، تارے بھی ہیں. چاند بھی ہیں، تارے بھی ہیں، ہلال بھی ہے، قمر بھی ہے. اور یہ جو گنتی ہے یعنی یہ بڑی اس کے حساب سے یعنی 10 ہیں 11 12 ہیں. شعر کے اندر جو الفاظ ہیں اسی اعتبار سے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ادھر آپ کو 2 وہ دکھائے ہیں، 2 چاند وہاں ہیں، 10 چاند نیچے، 12 چاند ہیں. ہاں لیکن ذرا فرق آپ محسوس کیجئے گا کہ چاند نیچے والے بھی ہیں، چاند اوپر والا بھی ہے، لیکن یہ باریک پتلا ہے جس کو کہتے ہیں، جس کو ہلال. چلو یہ میں نے آپ کو یہ آپ کے ایک اشارے میں نہیں پہنچا نا. میں نے کہا نا کہ یہ حضرت ذرا اتنا آسان نہیں ہے. ناظرین میں سے اگر کوئی پہنچا ہو تو جو ہے وہ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پر میسیج جو ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا ادھر کیا ہے آپ کو ستارے کتنے؟ 2. چلو. اور یہاں کیا ہے؟ 2 چاند ہیں. 2 چاند ہیں لیکن کیا ہے؟ 14ویں کے چاند ہیں. یعنی قمر 14ویں کے چاند کو جو ہے وہ اپنا غالباً شاید بولتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں وہاں 2 ہیں، 2 اور نیچے 10. یہ تو آپ سمجھ گئے. جی سید صاحب یہ ستاروں کو آپ نے کیا کہا؟ ستاروں کو ستارے ہی کہا ہے. ہاں اور نیچے کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو، ہلال قمر تارے. اچھا کتنے ہلال ہیں وہ بھی اس پہ تذکرہ ہے اس شعر میں. 10 ہلال. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں پہنچ رہے تو شاید آپ نہیں پہنچ پائیں گے. ہوگا مشکل شعر تو کیسے پہنچ پائیں گے؟ بہت مشکل ہے. چلیں جی دکھائیں اور پھر سید صاحب پڑھیں گے اسکرین پر. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. پڑھے اللہ اکبر. 2 قمر 2 پنجہ خورد 2 ستارے 10 ہلال ان کے تلوے
پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں. صحیح صاحب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کتنا پیارا انداز دیکھیں کہ یہ 10 چاند بنا دیے, پیروں کے ناخنوں کو بنا دیا, اور کیا اعلیٰ حضرت پھر یہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا ہے؟ یہ شعر میں نے پہلی دفعہ پڑھا. چلیں جی, یہ سنا دیکھیں کئی دفعہ ہے, پڑھا پہلی دفعہ. ہمارے سلسلے کی برکت سے آپ کو پہلے موقع مل گیا اس طرح کا شعر پڑھنے کا. چلیں جی, سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ہم آپ کو اب اشفاق بھائی کا وہ کلام جس کی فرمائش آئی تھی, سید صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنا کہا تھا اور ہمیں بھی آئی تھی, جو نیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام کا انہوں نے پڑھا. عاشقان اعلیٰ حضرت دل تھام لے. ہاں, اور آج میرے خیال میں ابھی تک چینل پہ چلا نہیں شاید یہ کلام. ہاں, یہ ابھی تک یہ نہیں, ہم نے غالباً نعت پروڈکشن سے حاصل کیا ہے. نعت پروڈکشن پر تو اپلوڈ ہو چکا تھا جی جی, لیکن سلسلہ آپ کا مدنی چینل کی برکت سے آج اب آپ کو نیا کلام رضا منقبت رضا انشاءاللہ عز و جل سنانے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ میں غلطی سے سمجھا تھا کہ منقبت رضا سنا رہے ہیں, کہ نئی منقبت, یہ نیا کلام اعلیٰ حضرت ہے, لیکن یہ بھی کمال کا کلام ہے. پڑھا ہے. پچھلے دنوں چھوٹے بھائی عمرے پر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے بھیجو یہ نا, یہ والا کلام, تو میں نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجا. کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف ہو اور وقت و تہجد کا, اور کان میں ہینڈ فری لگا کر یہ بندہ کلام سنے نا, اپنے غم دکھ درد سب کو ساتھ میں رکھ کے نا آقا کی بارگاہ میں عرض کر دے گا غثنی یا رسول اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی اس کے جو یوں سمجھے اشعار ہیں, اور پھر اس کا ترجمہ یا اس کو بندے کو پتا ہو کہ کیا میں جو ہے وہ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے سرکار نظر آئیں. کیا بات ہے. چلیں جی, آپ جو ہے وہ مدینے کی بات ہوئی, طیبہ کی بات ہوئی, تو چلیں ہم بھی آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے ایک کلام جو ہے وہ سنا دیتے ہیں. محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے, طیبہ کی یاد آئی اب اشک بہانے دو. یہ بھی خوب
मुश्किल है अल्लाहु अकबर। अब हम चूँकि सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है तो आपको जल्दी जल्दी कुछ अगर चीज़ें दिखा सके। अब चूँकि जिस ज़ौक़-ए-नात के जिस सेगमेंट का हमें कहा गया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया है वो आखिरी सेगमेंट उसमें, और वो है सोच समझ कर। आइए देखते हैं। मुल्तान और कोयटा की टीमें आमने सामने है। शेर है मैं वो सुन्नी। मुल्तान की टीम ने पहले बैल बजाई है, शेर पूरा कीजिए। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। जवाब सही दे दिया है। अगला शेर अजीजो, मुल्तान की टीम। अजीजो कर चुको तैयार जब तुम मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन। सही पढ़े शेर। अजीजो कर चुको तैयार जब तुम मेरे जनाजे को, तुम नहीं है मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। घबराया नहीं करे, ठहर ठहर के। तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। फिर जवाब सही दे दिया है। जश्न मी। चलें जी, कोयटा की टीम ने पहले बैल बजाई है और जवाब देंगे। सिर्फ मैंने एक लफ्ज और एक हर्फ पढ़ा है, जश्न मी। अब आगे पूरा आप करेंगे, गलती की गुंजाइश कम है। जश्न मीलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है मुबारक। 5 3 1 आपका टाइम खत्म हो गया है। आपने जवाब नहीं दिया। आपने भी तो बैल बजाई थी ना थोड़ी देर बाद, बजाई नहीं है मुल्तान वालों ने, है नहीं बजाई, तो इट मीन्स कि आप बिल्कुल सेफ हैं। चलें जी, शेर आप पहुंच भी नहीं सके और कोयटा वाले गलती भी की, बताते हुए भी शायद सही हो जाता। शेर था जश्न मीलादुन नबी है क्यों न झूमे आज हम, मुस्कुराती हैं बहारें सब फजा पर नूर है। बहुत प्यारा शेर क़िबला अमीर अहले सुन्नत का, और आपको याद तो होगा ये, है ना, लेकिन यही होता है, ये घबराहट भी होती है, वक्त पर कुछ चीज़ें याद नहीं आती। 5 पॉइंट कम करवा लिया आपने। चौथा शेर है, देखें कौन पूरा करता है। ए रब के हबीब आओ ए मेरे तबीब आओ अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। ए रब के हबीब आओ ए मेरे तबीब आओ अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अव्वल व आखिर सब कुछ जाने देखे बईद व करीब गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब। गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे चांद में सदके आजा इधर भी चमक उठे दिल की कली गौ से आजम। नहीं, इस तरह नहीं, अगर यही शेर है तो यूं नहीं है। चमक उठे दिल की कली गौ से। 3 सेकंड है आपके पास। चले, टाइम खत्म हो गया है। शेर यही था लेकिन सही कर लें, एक मौका देता हूं। 7वां है ना ये शेर। मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी चमक उठे की कली। दिल की गली, गली गो से, गली है, कली नहीं है, दिल की गली। तो हम इसको गलती तस्वुर करें क्या? चलें जी, इसको गलती मानेंगे और आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा। 8वां शेर, अमल की मेरे असास क्या है। अमल की मेरे असास क्या है बजुज नदामत के पास क्या है। बैल बजाकर कहीं गलती ना हो जाए। 5 पॉइंट माइनस हो जाते हैं, ये बड़ा मसला है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत नबी रहमत।
یہ سلامت تمہارا میرا تو بس آسرا آئے 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 رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی. اگر شعر درست آپ شروع کر دیتے ہیں تو ہم پورا کرنے کے لیے کچھ وقت دے دیا کرتے ہیں, اور ملتان والوں نے غلطی ایک بار پھر ہوتے ہوتے بچا لی اور جواب درست دے دیا ہے. آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس, پہل کسی نے بھی نہیں بجائی. آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس. جی چلیں بھائی کوئی بیل تو بجائیں, یہاں پہ کتنوں کو پتا ہوگا یہ شعر, ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ تو بیل تو بجائیں. اگلا شعر پڑھ دیں. بیل بجا کے پڑے گا کوئی ٹیم. اچھا یہ بجانے نہیں دے رہے آپ کو, چلے 5 پوائنٹ نہ لیں آپ, مرضی آپ کی. 2 سیکنڈ ہیں, چلیں بھائی کوئی یہاں سے جواب دے دے. بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود. بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. آپ نے جواب درست دیا ہے اور ملتان کی ٹیم آج جیت چکی ہے. سبحان اللہ, ملتان کی ٹیم جیت چکی ہے. ہاں لیکن جو کوئٹہ ہے وہ بھی آگے پہنچ چکی ہے, کیونکہ یہ جب ہاری تھی اس کے بعد پھر جب یہ مقابلہ ہوا تھا غالباً تو وہ 3 ٹیموں کا جب مقابلہ ہوا تھا, نہیں 3 نہیں نا 2 کا ہوا تھا نا. اچھا ہاں تو وہ یہ جیت گئے تھے غالباً. اچھا جی چلیں جی, سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اب آپ کو کلام عبید بھائی کا, اب فرمائشیں ان کی کافی ساری جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں, لیکن ایک سلسلے میں ہم ایک ہی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں, اور وہ ہے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. سبحان اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن خلوت میں عجب انجمن رائی ہو, آستانے سری ہو اجل آستانے تیرے سری ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا ہو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. چلیں جی ماشاءاللہ, آپ نے یہ کلام سنا, وقت کم رہ گیا ہے, کوشش ہے کہ آپ کو 1 سے 2 یا 3 ممکن ہو تو آپ کی فرمائشیں پوری کی جا سکیں. ایک کلام جو ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں, کیوں نہ ہو رتبہ بیاں اصحاب و اہل بیت کا. کیوں نہ ہو رتبہ بیاں
بادشاہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی سید صاحب کیا بات. لو مدینہ مدینہ کیا بات ہے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ہائے ہائے. بس یہ محمد علیہ انوار بن. یہ کلام آصف بھائی کا سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ سے وہ جو اشعار باقی ہے قرآن اندازی وغیرہ کرواتے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے سرکار کا مدینہ لاکھوں مہکا مہکا، سرکار کا مدینہ پیرس پہ مرنے والا پیرس کو بھول جاتا، وہ بھی جو دیکھ لیتا. سرکار کا مدینہ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا ہے، حسن ہی سراپا. سرکار کا مدینہ چبی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. جھلک خواب میں آؤ میرے گھر روشنی میری قسمت جگہ عنایت یہ بڑی ہوگی. یقیناً آپ غیر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. یا رسول اللہ ایک جھلک آج دکھا ذرا کہ مکی ایک جھلک ایک جھلک ایک جھلک دکھا بند خسرا کہ مکی کچھ بھی ہے دور سے یار کو آئے دور سے یار کو آئے ہوئے ہیں. جب دید ہوگی جب میری دید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے وہی مجھے نظر آئے.
جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے یہ دیکھ لیا. ایک میسیج یہ تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کا نیو پرومو بننا چاہیے جس میں نعت چیلنج اشعار کی وضاحت یہ سب دکھائے جائے. انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج میں انشاءاللہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو عرض کروں گا. اسی طرح ایک میسیج یہ تھا کہ جو نور عالم بھائی اور سلمان بھائی وہ جو نعت کی پریکٹس والا ہم نے چلایا تھا کلپ تو وہ ہم نے ظاہری بات ہے گروپ میں نہیں سینڈ کیا. اچھا اب ہمیں میسیج آ رہے ہیں کہ بعضوں کے کہ بھائی وہ گروپ میں سینڈ نہیں کیا تو وہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں سینڈ کیا. اس کی وجہ ہے کہ یہاں ہم نے جب چلایا ہے تو اس کا پورا سیاق و سباق بتایا کہ یہ کیا ہے پوری وضاحت. اب یوں وہ کلپ ہم وائرل کر دیں تو ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جو ہے وہ پتہ تو وہ اس کو کیا معنی اور کیا مطلب جو ہے وہ لے گا. اسی طریقے سے ایک میسیج تھا کہ جو واٹس اپ کے گروپس ہیں آپ کا مدنی چینل اس پہ جوائن کس طرح ہو سکتے ہیں تو ہمارا جو کال سینٹر کا واٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں. انشاءاللہ آپ کو وہاں سے لنک سینڈ کر دیا جائے گا. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. سید صاحب آپ سے اشعار سننے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے سنائیں گے اور آج ڈائریکٹ قرآن اندازی کریں گے. ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن اگر ایک تو کچھ سنا دو بھائی. چلیں سنا. ہاں دکھائیں بھائی اسکرین پر قرآن اندازی وہ شعر جس میں 4 دفعہ مدینہ آتا ہے. ہاں یہ سنا دیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کو نہیں آتے؟ نہیں الحمدللہ آتے. میں تینوں سے اشعار کی تیاری کر چکا ہوں. چلیں. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ. سیف اللہ خان صاحب کا نام خانیوال سے آ چکا ہے. مد کچھ زیادہ ہی کر دی جو ہے وہ جس کی وجہ سے سیف اللہ بھائی کا نام آیا خانیوال سے. جی انشاءاللہ آپ سے جلد رابطہ کیا جائے گا اور آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل